बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह नबदउ अद-दौरा वल क़िराअह लिश-शमाइल अल-मुहम्मदिया लिश-शेख अल-इमाम अबू ईसा मुहम्मद बिन सौरा अत-तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि व रदियल्लाहु तआला अन्हु फ़ी मजलिसिन मुबारक फ़ी मस्जिद अमीर सालिकीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फ़ी भेरा फ़ी दारुल उलूम अल मुहम्मदिया अल गौसिया व ज़ालिका फ़ी अल यौम अस्साबि वल इश्रीन मिन दिसंबर 2025 व नहनु हादिरून फ़ी हाज़ल मजलिसिल मुबारक मा फ़ज़ीलतिश शेख मोहम्मद अल ख़ामिस सुलेमान अल अज़हरी हाफ़िज़हुल्लाहु ताला व अना अल्तमिसु मिन सियादतिही अन यब्दा हाज़िहि दौरा अल मुबारका व इंशाअल्लाह नहनु नस्तमिउ मिन्हु कुल्ल यौमिन 50 हदीसन मिन हाज़ल किताब व बिहाज़ा इंशाअल्लाह नुकमिलु अल किताब मुमकिन फ़ी 8 अय्याम औ 7 कमा हुआ यानी बितरतीबिही इंशाअल्लाह। फ़अना अदउ फ़ज़ीलतश शेख लियब्दा अल मुहादरा फ़बारकल्लाहु फ़ीही व नफ़अनल्लाहु बिउलूमिही फ़िद्दारैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा खैर मुअल्लिमिन अल्लमत बिल क़लमिल क़ुरून अल-ऊला अरसलत बित-तौरात मूसा हादिया व बनल बतूल फ़अल्लम अल-इंजीला व फ़जरत यंबुअ अल-बयान मुहम्मदा फ़सक़ल हदीस व नावल अत-तंज़ीला। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अला आलिहि हक़्क़ क़द्रिही व मिक़दारिहिल अज़ीम। यक़ूलु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नद्दरल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती फ़वआहा फ़अद्दाहा कमा समिअहा फ़रुब्ब हामिल फ़िक़्हिन लैसा बिफ़क़ीहिन फ़रुब्ब हामिल फ़िक़्हिन इला मन हुवा अफ़क़हु मिन्हु। व यक़ूलु सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्लि ख़लफ़िन उदूलुहु यनफ़ऊना अन्हु तहरीफ़ल ग़ाल्लीना व इंतिहालल मुब्दिलीना व ताअवीलल जाहिलीना थुम्मा अम्मा बअद। फ़नहनु बिहम्दिल्लाहि व औनिही फ़ी मुस्तहिल दुरूसिन लिक़िराअति किताबि शमाइल अल-मुहम्मदिया लिअबी ईसा अत-तिरमिज़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व हाज़ा मिन अहम्मिल कुतुबि अल्लती फ़ी अश-शमाइल वश-शमाइलु जम्अु अश-शिमाल व हुवा बिमअना अल-जानिब वश-शुमूल wat-tab' wal-khuluq kullu dhalika tusamma bish-shama'il. Qala Abdu Yaghus al-Harisi wa huwa min kibari shu'ara'i al-jahili yaqulu alam ta'lama anna al-malammata naf'uha qalilun wa ma lawmi akhi min shamaliya wa qawluhu shamaliya ay ma'nahu laysa lawmu aki min shimali ay ana la alumu aki li'anna hadha laysa min shimali. فتقول العرب ليس من شمائلي وشمالي أن آكل بشمالي أي أن الشمال معناه اليد اليسرى معناه الجانب ويأتي بمعنى الطبع والأخلاق. فلذلك هنا في كتاب لما يقال لك الشمائل بمعناه أجراه المحدثون على أوصافه الخلقية ثم أجراه كذلك على أوصافه الخلقية. ولذلك قال النبهاني إنما أجروه استعمل المحدثون لفظ الشمائل في أوصافه الخلقية هذا على الحقيقة، وأما إجراؤهم لفظ الشمائل على أوصافه الأخلاقية فإنما هذا من باب المجاز أي على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة. والعلماء يعرفون الصفات الخلقية والخلقية يستين. فالحقيقة في اللغة أن يجرى على الأوصاف الخلقية وليس الخلقية، لأن الشمائل إنما هو معناه الجانب. أيوة أخ هم يقولون الذين هم معنا بأن الصوت غير واضح، فعليك أن تأتي باللابتوب أمام الشيخ. نعم ايه किताब मोबाइल में ले अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी हुजूर। تمام. जी हुजूर।
فهكذا أن مسجد أمير السالكين الشمائل تجرى إما على الأوصاف الخلقية أو مسجد الخلقية. أمير السالكين में हाजी وأما عند العلماء في مسجد أمير تعريفهم السالكين للشمائل أي لعلم الشمائل जी जारी है فإنه علم يبحث في أوصافه أو عن أوصافه الخلقية والخلقية وأحواله الشريفة صلى الله عليه وسلم في التعبد والزهد والتعامل. هذا هو تعريف علم الشمائل. هذا مهم جدا للطلاب أن يعرفوا معنى الشمائل عند المحدثين وعند أهل السير. الشمائل علم يبحث عن أوصافه أو في أوصافه الخلقية أو خلقية وأحواله الشريفة في التعبد والزهد والتعامل، وهذا هو معنى الشمائل. وليس الترمذي أول من ألف في الشمائل، وقد سبقه كثير من العلماء، وأول من ألف في هذا الباب هو الإمام الكبير أبو البختري وهب بن وهب الأسدي، وهذا متوفى 200 أي قبل ميلاد الترمذي. هناك من ألف الشمائل، وهو ألف الشمائل في خلال 161 أو خلال 150 إلى 61 من الهجرة. وأبو البختري وهب بن وهب الأسدي هو أول من ألف في شمائله صلى الله عليه وسلم. وأتى بعده الإمام علي بن محمد المدائني، والمدائن هو ألف كتابا في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، أي فكأننا عندنا رجلان، واحد منهم أبو البختري وهو وهب بن وهب الذي ألف كتابا وسماه صفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو البختري متوفى 200 من الهجرة. ثم جاء علي بن محمد المدائني وألف كتابا وسماه الأخلاق والصفات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو المدائني توفي في سنة 224 من الهجرة. ثم جاء بعده الإمام محمد بن عبد الله الوراق، وهو ألف كتابا وسماه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ومحمد بن عبد الله الوراق هو متوفى 249، يعني كل ذلك قبل الترمذي. ثم جاء بعد الوراق الإمام داود بن علي الأسفهاني، وهو ألف في صفات أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متوفى 270، وهذا كذلك قبل الترمذي. ثم بعده جاء الإمام الترمذي وألف كتاب الشمائل. هذا يعني معناه قبل الترمذي هناك من ألفوا في الشمائل. عندنا وهب بن وهب الأسدي المتوفى 200 من الهجرة، وعندنا المدائني المتوفى 224، وعندنا عبد محمد بن عبد الله الوراق المتوفى 249، وعندنا داود بن علي الأسفهاني المتوفى 270. ثم جاء الرقم الخامس وهو الإمام الترمذي أبو عيسى وألف كتاب الشمائل، وأبو عيسى متوفى 279 من الهجرة. وبعدما ألف الترمذي جاء بأشياء، وجعل الله سبحانه وتعالى القبول في كتابه هذا، ولم يأتي أحد بعد الترمذي حتى جاء أبو بكر الإمام أبو بكر، وهو محمد بن علي القفال الشاشي، هذا من الشافعية من الكبار، وهو متوفى سنة 365 من الهجرة، وألف كتاب وسماه شمائل النبوة. هذا الكتاب كان كتابا مشهورا واشتهر بين أوساط العلماء في أيامه حتى إلى القرن الخامس، شمائل النبوة. وهذا من أهم الكتب الذي لا بد للدارس أن يرجع إلى هذا الكتاب الكبير الذي ألفه أبو بكر القفال الشاشي المتوفى 365 من الهجرة. ثم جاء بعد القفال الإمام الحسين بن مسعود الذي يسمى بالبغوي، والإمام البغوي توفي في سنة 516، وهو ألف كتابا وسماه الأنوار في أخلاق النبي المختار، وهو كذلك كتاب يتحدث عن الشمائل وعن عن المعجزات وعن شيء من باب السير، وقد ذكره البغوي في كتابه الأنوار هذا.
ثم جاء بعد البغوي الإمام قاضي إياض، وهو من أهل المغرب من أهل الأندلس، وقاضي إياض متوفى 544 من الهجرة، وهو ألف كتابا مشهورا وهو الذي يسمى بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى، وهذا من أهم الكتب التي زاءت سيتها في الآفاق. وما من بيت من البيوت إلا وفيه هذا الكتاب للقاضي إياض للألام الذي ألفه، وهو من أهل الأندلس الذي هو بمدينة ستة، والذي لم يخرج من بلده، وألف لك هذا الكتاب المشهور وهو كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، وهو متوفى 544. وجاء بعد القاضي إياض الإمام ابن الجوزي، وابن الجوزي ألف كتابا وسماه الوفاء بأحوال المصطفى، وكتاب الوفاء بأحوال المصطفى لابن الجوزي، وابن الجوزي توفي سنة 597 من الهجرة. وهذا هو التسلسل التاريخي لمن ألفوا في هذا الباب، والذي اهتموا بفن الشمائل، بأن يؤلفوا فيما له تألق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وما له تألق بأوصافه صلى الله عليه وسلم. وأنت تجد أن العلماء الذين ألفوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم إما الذين ألفوا في معجزاته، وهذا المعجزة فن خاص من فنون علم السيرة، ثم هناك من ألفوا في الخصائص، وهذا فن كذلك فن يقوم برأسه، وهناك فن يسمى بفن الشمائل، وهذا كذلك فن يقوم برأسه، وهناك فن المغازي، وفن المغازي كذلك فن يقوم برأسه. يعني عندك في علم السيرة فنون علوم، أما المعجزات، ومعجزاته ألفوا فيه كثيرا، ومعجزاته صلى الله عليه وسلم ما تم ضبطها وأحصاها العلماء كانت هي 3000 معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، 3000 معجزة. وقسموا المعجزات إما معجزة رسول وإما معجزة رسالة، ومن المعجزات الباقية معجزة رسالة إلى يومنا هذا، والقرآن باق، فهي أكبر معجزة يراها العين في يومنا هذا. فأكثر من ألف في المعجزات وتغلغل وجاء بأشياء عجيبة جدا من المعاصرين هو الشيخ محمد شبلي النعماني. والشيخ محمد شبلي النعماني ألف كتابا وسماه دائرة معارف الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أهم الكتب، وخاصة هذا الكتاب ألف بلغة أردية ألف في لغة أردية في 6 مجلدات، دائرة معارف الرسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدي محمد شبلي النعماني. وتولى ترجمته إلى اللغة العربية الشيخ آل جمعة مفتي السابق لجمهورية مصر العربية، وشيخ مشايخنا وشيخنا رضي الله تعالى عنه ومتعه الله بالصحة والعافية، هو ووزير سيدي حسن عباس، وزير كامل حسن عباس، وتولى إلى ترجمته باللغة العربية. فهذا من أهم الكتب التي ألف في معجزاته، وأتى بالعجائب في هذا الكتاب، وكاتبه من أهل الهند. ثم جاء تلميذه سيدي سليمان الندوي ولخص هذا الكتاب وسماه رسالة المحمدية، وهذا من أهم الكتب الذي يجب على الطالب أن يقف على تلكم الكتب التي ذكرناها. ثم الذين ألفوا في الخصائص، السيوطي ألف في خصائص الكبرى وكتابه مشهور وجيد. ثم ابن ملقن قبل السيوطي ألف كتابا وسماه بلوغ السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك من أحب الكتب المؤلفة في هذا الباب. ثم في كتاب يجمع لك تلكم العناوين كلها، وهو معناه الدلائل، أي إذا قالوا الدلائل معناه فيه السيرة، فيه المعجزات، فيه الخصائص، فيه الشمائل، فيه كل شيء، كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. فجاء الإمام أبو نعيم وألف كتابا وسماه دلائل النبوة، وجاء البيهقي وألف كتابا وسماه كذلك دلائل النبوة. وكلمة الدلائل كلمة واسعة، كلمة واسعة يستخدمونها أو يستعملونها في الشمائل، ويستعملونها في المعجزات، ويستعملونها في المغازي، ويستعملونها في الخصائص، ويستعملونها في كل ما له تعلق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإنك لو بدأت
تعدد عدد الكتب التي ألفت في رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيتها آلاف. وهناك واحد من العلماء اسمه صلاح الدين المنجد ألف كتابا وسماه مؤجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحصى في هذا الكتاب 1600 كتاب ألف في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك من ألفوا في دوابه، من ألفوا في خصائصه، من ألفوا في سيوفه، من ألفوا حتى في نعاله كالمقري أحمد بن محمد بن سعيد المقري التي ألف كتابا وسماه فتح المتعال في مدح النعال. يعني كتب كثيرة ألف في هذا الباب. ونحن بحمد الله وعونه نقرأ في شمائل الترمذي لأبي عيسى رضي الله تعالى عنه. سنقرأ هذا الكتاب بسند متصل إلى الإمام الترمذي عن شيخنا الشريف إبراهيم سالم الحسيني متاه الله بالصحة والعافية، وهو عن السيد عبد الله الغماري، وهو عن إمام السقة عن والده برهان الدين السقة، وهو عن سعيل بالفشني، وهو عن الشحابين شحاب الدين الملوي وشحاب الدين الجوهري، وهما عن عبد الله بن سالم البصري، وهو كذلك عن شيخه الإمام البابلي، وهو عن النور علي بن يحيى الزيادي، وهو عن شيخه شمس الدين الرملي، وهو عن شيخه زكريا الأنساري، وهو عن العز بن فرات، وهو عن أبي حفص عمر بن محمد بن حسن المراغي، وهو عن شيخه أحمد بن علي البخاري، وهو عن شيخه أبي حفص عمر بن محمد بن طبع رزد البغدادي، وهو عن شيخه أبي الفتح محمد بن عبد الملك أبي السحل الخروقي، وهو عن شيخه محمود القادم محمود العصدي، وهو عن شيخه عبد الجبار وهو بن محمد الجراحي، وهو عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي، وهو عن شيخه أبي عيسى وهو الإمام الترمذي. والإمام الترمذي يحدثنا بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا في كل نسخ موجودة هذه البسملة، والتي لا توجد فإنما هي نسخة بتراء، فموجود في كل نسخ بسم الله الرحمن الرحيم لأن الترمذي بدأ بها. وتجد النسخ لهذا الكتاب نسخ 8 نسخ معروفة، سواء النسخة الأزهرية، النسخة الهندية، النسخة في مكتبة طوكيو، والنسخة الأمرية. كل هذه النسخ كانت مشهورة. وأول ما طبع هذا الكتاب كان طبع بالهند في مدينة كلكتة في مدينة كلكتة. أول ما طبع هذا الكتاب طبع بهذه المدينة في سنة 1262، يعني من زمان، الآن تقريبا 200 سنة، يعني 1262 هجري أول ما طبع هذا الكتاب في مدينة كلكتة. ثم في سنة 2180 طبع بالبولاق بمصر، مكتب بولاق. ثم 1290 طبع مرة أخرى ببولاق. ثم في سنة 1310 طبع بمدينة فاس بالمغرب. ثم في سنة 1317 طبع مرة ثالثة بالقاهرة. فتوالت على ذلك الطبعات في كل مكان. وأحسن نسخة وأفضلها ممكن تجد تحقيق واحد يسمى عبد كوشك. عبد كوشك هذا من أهل مصر، أظنه توفي رحمه الله تبارك وتعالى ممكن ما بين 2000 وقبل كورونا أو بعد كورونا. هذا في حادث السيارة ربنا يرحمه. هذا من العلماء، وهو حقق الكتاب على 4 نسخ خطية، نسخ جيدة. تحقيق عبد كوشك هذا من أهم النسخ لهذا الكتاب، من أهم التحقيقات. ثم تحقيق ماهر فحل. وماهر فحل هذا تحقيقه هو اعتمد على 8 نسخ، وهو حقق الكتاب هذا في 2000، وأما عبد كوشك في 2012 تقريبا. ثم الطبعة الثالثة ممكن من التحقيقات الجيدة تحقيق الإمام إسام موسى هادي، هذا بطبع بقطر، بوزارة الأوقاف قطرية بالدوحة، ثم تولى في هذا. وهو كذلك اعتمد على 4 نسخ، منها النسخة الأمرية ونسخة الأزهرية ونسخة طوكيو، ثم نسخة المناوي التي شرح كتابه هذا، ثم الشروحات التي في هذا الكتاب. وأنت بحاجة إلى كل هذا لتكون محيطا بما يتعلق بكتاب الشمائل لأبي عيسى الترمذي. شرح للسيوطي، وشرح لابن حجر الهيثمي، وشرح كذلك للإمام المناوي، ثم كذلك شرح للإمام الملا علي القاري، ثم شرح كذلك للإمام اللقاني، ثم شرح كذلك للإمام إبراهيم ابن عجيبة،
والشروحات في ذلك كثير، ولكن هذا من أهم الشروحات الذين شرحوا هذا الكتاب الكبير. نسخة محمد عوامة أيضا نسخة جيدة. أي لكن هو شرح. هو شرح. نعم. أيوه هو شرح وتعليق. نعم. هو شرح وتعليق. وهذا من هو تقريبا على القسطلاني أو على الباجوري. نعم. هو على باجوري. أيوه على الباجوري. وباجوري من أهم من اعتنى بهذا الكتاب العجيب، وهو الباجوري حتى هو الذي سمى الكتاب بالشمائل المحمدية، وأما الذهبي سماه بالشمائل النبي، وكذلك وادي عاشي سماه هكذا، ثم حاجي كليفة هو سماه بالشمائل النبوية والقصائص المصطفوية هكذا سماه الحاجي خليفة وهكذا. فبذلك هذا النسخة بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم أي بالبسملة. النسخة التي لا يوجد هذه البسملة فإنما هي النسخة البتراء. ثم قال الترمذي: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. والترمذي بدأ هكذا: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. والعلماء قالوا هو قال وسلام. ولماذا قال سلام؟ هذا التنوين لماذا؟ والتنوين هنا إما للتعميم وإما للتعزيم. وسلام هذا التنوين إما للتعميم وإما للتعزيم، يعني كقول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. وفي هدى تنوين، هدى هذا التنوين إنما هو للتعزيم أو للتعميم. وهنا كذلك وسلام إنما هو للتعميم أو للتعزيم. وقال العلماء لماذا هنا عرف الحمدلة ونكر السلام؟ هنا تجد الحمد مؤرف بالألف واللام، وأما سلام وهو منكر، ولم يقل والسلام. قالوا هذا أراد الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى أن يفرق بين الحضرة الإلهية والحضرة النبوية، ولذلك في حضرة الإلهية عرفها، وفي هذا نكرها وقال وسلام على عباده الذين اصطفى. وقال العلماء: لما لم يأتي بالصلاة على نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن بعد السلام يؤتى بالصلاة، وهذا من باب بعض العلماء أنكروا ذلك، وبعض العلماء قالوا فإنها داخلة فيه، فإنها تابعة له أو تابعة للحمدلة، وهكذا اختلفوا فيه. قال الشيخ الحافظ أبو عيسى، وأبو عيسى هو الإمام الترمذي، يكنى بهذا، وهذا كذلك فيه كراهة بأن يكنى الرجل بأبي عيسى، لأن مرة أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ينادي أحدا يقول له يا أبا عيسى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عيسى لا أبا له. سيدنا عيسى لا أبا إيه؟ لا أبا له. فهذا من باب الكراهة، ولكن الكراهة هنا تنزيهية. محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، والترمذي يضبط بأشياء كثيرة كما كان معروف. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجد في نسخة باب ما جاء في صفة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أو باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا عندكم، صفة أو خلق؟ خلق رسول الله. عندي خلق رسول الله. أيوة، في خلق صفة. أيوة هذا جيد. هناك نسخة باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا بدأ بما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخلق الخلق هو عنوان للحقيقة، يعني بدأ بالمزهر، وهناك يقال هناك الأوصاف الظاهرة والأوصاف الباطنة. الأوصاف الظاهرة هي الخلق، هي الخلقة، فهي أوصاف ظاهرة من جمال الأنف، جمال العين، جمال الشعر، جمال الوجه، وهكذا، هذا جمال ظاهر. أما الأخلاق فهي أوصاف باطنة، فهنا بدأوا بأوصاف الظاهرة لتكون عنوانا للباطن. فقل لما تجد إنسانا حسنا جميلا إلا تجد داخله وباطنه جيدا، ولذلك قالوا الظاهر عنوان الباطن، وهكذا. لذلك هنا بدأوا بالخلق، يعني فضل حقيقة الخلقية. أيوة، خلقية، حقيقة الخلقية. أي الأفضل هي الخلقية، لأنها هي الباطن. أيوة. ممكن يكون إنسان حسن الوجه
ولكنه سيء الأخلاق، نعم. ولكن قلما تجد ذلك. يعني الأوصاف الخلقية هذه تشير إلى أن الرجل أوصافه الباطنية جيدة، جيد جيد. أي فيه ما يشير إلى هذا، أليس أمر كذلك؟ لذلك يقولون الأوصاف الظاهرة عنوان الباطنة، أي من الظاهر نعرف الباطن، أليس أمر كذلك؟ وهكذا. فهنا لذلك بدأوا في بيان أوصافه صلى الله عليه وسلم الظاهرة قبل أن نصل إلى الباطنة. وبه إلي قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد، وهذا من أهم الشيوخ الذي تجده في كل الكتب. يعني هذا أبو قتيبة، هذا أبو رجاء قتيبة بن سعيد، وهو ابن جميل، وهو ابن طريف الثقفي البغلاني، وهو من قرية تسمى بغلان، وهو من موالي حجاج بن يوسف الثقفي كذلك، يخرج الحي من الميت. يخرج الحي. فالبغلاني هذا من مواليد سنة 149 أو 150 هجري، وتوفي 240 من الهجرة، وهو شيخ البخاري، وهو شيخ مسلم، وشيخ الترمذي، وشيخ أبو داود، وشيخ النسائي. أما ابن ماجه وهو روى عنه بواسطة رجل واحد، وهو سيدنا محمد بن يحيى الزهلي. فتجد حديثه في مسلم، عدد أحاديثه في مسلم 668 حديث، 668 حديث. مسلم في صحيحه يقول حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد، والبخاري أخرج له في صحيحه 308 حديث، وأما الترمذي أخرج له 606 حديث. معناه هذا أهل الصحاح أقصروا عنه، ولذلك يقال له راوية الإسلام، شيخ الإسلام، شيخ المحدثين الجوال، وهو أبو قتيبة، وهو قتيبة بن سعيد هذا رضي الله تعالى عنه. قال عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، أي أنه صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، أي الزاهر طوله، أي الطول المفرط، ولا بالقصير، وأنه صلى الله عليه وسلم هو ربعة من القوم، أي مؤتدل الطول صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا إن طوله صلى الله عليه وسلم يتراوح ما بين 185 إلى 190 سنتيمتر. فهذا قارنوه أنه صلى الله عليه وسلم بطول أبي ركانة، وأبو ركانة ممن سارع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الراوي فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رأس أبي ركانة على رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، أي طوله كطوله. فأبو ركانة معروف عنده عصا تسمى عصا ركانة، فهذا عصا على طوله هو، فهذه العصا يتراوح طولها ما بين 185 190 سنتيمتر. فلذلك قالوا طوله صلى الله عليه وسلم يتراوح ما بين هذا، إما 185 إلى 190 سنتيمتر، فهذا عرفوه بهذا. لذلك قال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير صلى الله عليه وسلم ولا بالأبيض الأمحق، والأبيض الأمحق هو شديد البياض، فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالأبيض الأمحق. الأمحق هو ما كان في بياضه بياض، نعم. فالعين لا يريد أن يرى مثل هذا البياض، إنما العين يريد إما البياض مائل إلى الهمرة أو البياض مائل إلى الصفرة. أما البياض هذا العين لا يريده، فلذلك قال ليس بالأبيض الأمحق. فهذا تجده في أوروبا مثلا بيوضهم هكذا، نعم، بياض شديد. أما الأحاديث التي تقرأها مثلا عند البيهقي أو تقرأها كذلك عند البزار، حديث سيدنا أبي هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد البياض، وهو لا يعني أنه شديد الأبيض الأمحق، فإنما أراد بذلك من شدة اللمعان والبريق شدة اللمعان. وكذلك في حديث أبي الطفيل عند الطبراني كنت لا أنسى شديد بياضه صلى الله أو شدة بياضه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك بمعنى اللمعان وليس بمعنى الأمحق، هذا الذي لذلك جاء بهذه الصفة ولا بالأبيض الأمحق. فالعرب دائما تصف الناس بمثل هذا. ولا بالآدمي، الآدم معناه شديد السمرة،
أي مثل والفلان أسود، يعني الأسود اللون السواد. يعني فالعرب دائما إذا قالت فلان أبيض هي معناه هو مائل إلى الحمطي، لون الحمطي. نعم. وأما إذا أراد أن تصف الإنسان بالبياض الجميل تقول فلان أزهر اللون، نعم. أزهر. أو أزهر اللون، أو فلان أسمر اللون. حتى قولهم أسمر معناه لونه أزهر. نعم. لكن إذا أرادت السواد تقول فلان أسود اللون، معناه شديد السواد مثل الفحم. فالسمرة هنا بمعنى السواد. فالسمرة هنا بمعنى السواد، أيوة. ولكن تأتي بمعنى كذلك الأزهر، أي اللون الجميل. لذلك أحيانا وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أسمر اللون، فسنمر به. وصفوه بأزهر اللون، وصفوه بأسمر اللون، لأنك لابد أن تعرف اللون هذا معناه إيه. لونه صلى الله عليه وسلم أكز ألوان العالم كله. لونه لم يكن لون عربي ولا لون كذا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أكز من ألوان. نعم. لذلك تجد لونه ليس مائلا إلى البياض من شدته، ولا مائلا كذلك إلى السمرة أي من سواده، فإنما هو معتدل. يعني هذا اللون إنما هو يقولون لون الهندي، لون اليمني مثلا. نعم. لون الهندي، أنتم يعني الألوان هنا ليس شديد بياض، نعم. ولا هو شديد السمرة، يعني لون متوسط معتدل. أيوة، لا هو شديد البياض ولا هو شديد السواد. هنا مكتوب قال أئمتنا يكفر من قال كان النبي أسود، لأن وصفه بغير صفته في قوة نفيه فيكون تكذيبا به. هكذا هذا قال، أيوة، قال الباجوري. نعم. هذا معروف عند العلماء، من نفى صفة من صفاته حصل علمها بالتواتر فقد يكفر في هذا. نعم. فلونه صلى الله عليه وسلم يقال هو اللون المائل إلى لون البشرة الهندية. أيوة. أي فهذا معروف، يعني هذا حصلت لنا البركة، يعني حصل لكم البركة هذا. فلونكم مائل إلى مع لون أهل كيرلا، مع لون أهل الهند، ومع لون أهل اليمن. تجدهم لون ليس شديد مثل بياض العرب، ولا هو شديد مثل شديد لون أوروبا وهكذا. ثم إنه ليس لون التكرور، لون السودان مثل ألواننا وهكذا. فلونه صلى الله عليه وسلم لا مائل إلى لوننا هذا، ولا هو إلى بياض شديد جدا. لذلك هنا وصفوه صلى الله عليه وسلم بأنه ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدمي، أي شديد السمرة. يعني بالنسبة للسند هو كتب حدثنا أبو رجاء عن مالك بن أنس، ثم كتب ربيع عن أنس بن مالك. هذا هكذا يعني. أيوة، هو قتيبة من تلامذة مالك بن أنس، إمام مالك. أيوة، إمام مالك شيخنا، شيخ المدينة. وهو يروي عن شيخ عبد الرحمن، وهو ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو أول شيخ لإمام مالك، ربيعة بن عبد الرحمن، وهو الذي يسمى بصاحب الرعي أو ربيعة الرعي. حنفي ولا حنفي؟ لا ليس حنفي، هو فقط صاحب الرعي. هو صاحب الرعي بالمدينة، مثل الحنفية، مثل الحنفي. أيوة، مثل الحنفي، أسلوبه مثل أسلوب الأحناف. لذلك أيوة، لذلك يقال له صاحب الرعي أو ربيعة الرعي، هكذا اسمه، ربيعة الرعي. وهو يروي عن صحابي جليل وهو أنس بن مالك، وهو يخبرنا بهذا الحديث. ولا بالجعد القطط. الجعد القطط الشعور، والشعور معناه جمع شعر. الشعر القططي يعني مثل شعور الصغيرة، مثل شعور أهل السودان، شعره ليس هكذا. يعني ليس فيه، يعني ليس ملتبيا، ليس فيه جؤودة. يعني جیسے گنگریالے بال कहते हैं. ولا بالجعد القطط. أيوة، لا بالجعد القططي، ليس شعره صلى الله عليه وسلم هو القصير يعني. لا، القطط يعني في شيء يعني مثل شعري هذا أهو. نعم. شعري أهو، رأيته؟ نعم. هذا جعد القطط. أي هذا الجعد، لكن القطط أصغر من هذا. فهمتم؟ القططي هنا يصفه، يقول أنه شعره ليس الجعد ولا جعد القططي. أيوة. هنا لو رأيت أهل السودان أيوة. تجد شعرهم أحيانا أقل من شعر هذا. أيوة. صغير هكذا. صغير. أحيانا ممكن يستعمل
مشت مثلا. حتى لو عملوا المشط نعم تجده صغير جدا، نعم. يعني شعر كأنه هكذا، كأنه حبات. نعم نعم صح. معروف. أنا سؤالي فقط يعني القطط ما يعني لا يمشي في المشت ولا كيف؟ لا ممكن يمشي للمشط لكن ليس طويل، أيوة. ليس طويلا، يعني هو أهو ملتوي. أهو شعري، رأيت شعري هذا؟ نعم. هذا هو خلاص، شعره صلى الله عليه وسلم ليس مثل هذا. نعم. الله أكبر. الله الله. الله وبالمثال يتضح يتضح المقال. المقال. شعره ليس شعر مثل هذا أيوة. صلى الله عليه وسلم. ولا بالسبط، كذلك شعره صلى الله عليه وسلم ليس ولا مثل مسترسلا. هذا يعني. لا هذا شعركم لسه، يعني المسترسل هو مثل شعور النساء. نعم. أي نعم. الآن لا يوجد واحد عنده شعر مثل شعور النساء هنا، لا يوجد. نعم. هو كان فات الزمان يعني. أيوة. मुस्तरसिल यानी तवील طويل तवील مثل यानी شعور ना हुजूर के बाल घुंघराले थे ना ज्यादा लंबे थे जिस तरह खवातीन के होते, सीधे सीधे. أيوة. شعره لا مثل هذا ولا مثل شعر النساء. تعرفون شعر النساء هذا الطويل، طبعا. ليس شعره ليس مثل هذا. أيوة. ثم قال ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم. ونجد أنه يقول فأقام بالمدينة بمكة 10 سنين بالمدينة 10 سنين، بين أن هناك زيادة أنه أقام بمكة كم سنة؟ أنه أقام 13 سنة لكن هنا 10 سنين. هنا 10 سنين. بهذه الرواية. وتوفاه الله سبحانه وتعالى على رأس 60 سنة وتوفي 63. نعم. معناه هناك القصر الزائد. نعم. القصر الزائد عند العرب أحيانا يذكرونه وأحيانا لا يذكرونه، لذلك لا يضر في الرواية. أحيانا العرب شيء إذا كان 63 يقول له 60، 64 يقول 60، أحيانا 64 يقول 64، لكن أي زيادة في العدد صغير لا يذكرونه. यानी अरब इकाइयां छोड़ देते हैं, सिर्फ दाइयां जिक्र कभी कभी करते हैं. 12 يقول 10، 40 النووية 42 حديث لكن يقال له 40. لماذا؟ لأن القصر الزائد بسيط. القصر الزائد. وبه إليه حميد بن مسعد البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، والربع معناه المتوسط معتدل صلى الله عليه وسلم، وليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون. أهو أسمر اللون. نعم. يعني أزهر اللون. أزهر اللون، चमकदार रंगत. सुभान अल्लाह. أسمر اللون، لذلك لابد أن هي نقول لونه صلى الله عليه وسلم أبيض مائل إلى الحمرة، فهو أسمر اللون، هو أزهر اللون، أي يعني البياض المائل إلى الحمرة. أما البياض المائل إلى الصفرة فهذا لون النساء. هذا لون النساء في العرب. ولذلك تجد امرؤ القيس يقول كبكر المقانات، يعني كبكر المقانات البيادي، قال بصفرة غداها نمير الماء غير المحلل، وبيدة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير مؤجل. ما شاء الله. وهو امرؤ القيس يصف المرأة وتجد كبكر المقانات، قال البياد قال بصفرة ولم يقل بهمرة. واللون البياد المائل إلى الهمرة هو لون الجميل عند الرجال. أيوة. وأما اللون البياد المائل إلى الصفرة فهو لون جميل بالنسبة للمرأة. لعل الكلام واضح. واضح. أيوة. وهكذا تجد واحد شاعر يقول حر تصيد قلوب الرجال، وحر الحر معناه يعني مرأة تصيد قلوب الرجال، وأفلت منها ابن أمر هجر، رمتني بسهم أساب الفؤاد، قناة الرهيل فلم أنتبه. ومحل الشاعر قال فأسبل دمئي كفد الجمان. فأسبل دمئي كفد الجمان أو الدر رقراقه المنحدر. كفض الجمان هو اللون المائل إلى الصفرة هذه، أو الدر رقراقه المنحدر هو لون مائل إلى الهمرة، وهو اللون الأزهر وهو اللون الأسمر الذي نتحدث عنه هنا. وهكذا
إذا مشى يتكفأ صلى الله عليه وسلم، أي يتمايل إلى القدام، يعني مشية الرجال الأقوياء. وبه إليه محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر. يتكفأ مرة أخرى، يتمايل إلى قدام، إلى قدام، إلى قدام. إلى قدام यानी जब आगे की तरफ थोड़ा सा झुक के चलना, यानी ऐसे लगे जैसे ऊंचाई से नीचे उतर रहे हैं। मर्दों में ये يعني مشية الرجال ما ليست مشية الناس كسلانين. مشية إنسان قوي. الإنسان القوي لما يمشي يجد نفسه كده مائل إلى أمامه، وليس مائلا إلى شماله أو إلى يساره أو إلى وراء، إلى الأمام، إلى الأمام. إلى الأمام. وهذه مشية الرجال. ومشية النساء كيف تراها؟ تمايل، إما أحيانا إلى شمال، إما أحيانا إلى، وهكذا. صحيح. وهكذا مشية المريض. مشية المريض. أيوة. أما مشية الرجل القوي كيف تراها؟ يرفع يمناه ويجعلها تحت العرض، ثم يرفع يسراه وتجد العرض كأنها تبكي كت كت وهو يمشي، كأنه منحدر من الجبل هكذا نازل. أيوة. أو نازل من السلم. من سبب. سنمر بهذا الرواية. جميل. وبه إليه قال محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر. هو عندما يقول وبه إليه، هذا معناه وبهذا السند إلى الإمام الترمذي. وبه إليه قبل كل حديث، وبهذا السند، وبسند الذي قرأناه من الأول. نعم. لأن السند طويل لا نقدر أن نذكره في كل حديث. نعم. وبه إليه. حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول كان رسول صلى الله عليه وسلم رجلا، ممكن تقول رجلا بالفتح على الجيم أو بالخسر عليها. أيوة رجل أو رجلا أو رجلا، بمعنى يعني شعره ليس بالجعد القططي هذا الذي ذكرناه. مربوعا أي متوسطا شعره صلى الله عليه وسلم، كذلك مربوعا في طوله صلى الله عليه وسلم، بعيدة أو بعيدة كل جيد، ما بين المنكبين أي عريض أعلى الزهر، عزيم الجمة أي شعره صلى الله عليه وسلم يضرب منكبيه، إلى شحمة أذنيه أي إلى هنا شعره صلى الله عليه وسلم، عليه هلة حمراء، والحلة هنا رداء وإزار، وهي هلة حمراء. والحمراء معناه ليست هي حمراء، أي هلته منسوجة بالحمراء مع السواد، ولكن غلبها الحمراء، لأن لبس اللباس الأحمر ليس جيد. إنسان يلبس كل ما يلبسه أحمر، هذا ليس جيد. أحمر خالص يعني. أيوة. فأما رسول الله كان في لباسه هناك منسوج مثل هذا اللون شيء وهذا اللون ताना شيء. बाना जो था ना, ताना काले रंग का और बाना सुर्ख रंग का, और सुर्ख रंग उसमें गालिब था। हुल्लतुन हमरा। ما رأيت شيئا قط أحسن منه، يعني ما رأيت شيئا جميلا مثل ما رأيته صلى الله عليه وسلم في ردائه وإزاره صلى الله عليه وسلم. فهلة حمراء يعني هلتان مشهورة باليمن، منسوجتان باليمن، الرداء والإزار. به إليه محمود بن غيلان، به إليه وكيء حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة، يعني اللمة ما جاوز الشعر الذي جاوز شحمة الأذنين يسمى اللمة. وأما ما كان إلى هنا الذي لم يكن إلى الشحمة، أيوة إلى الأذن، إلى شحمة الأذنين، هو الذي كان صفة شعره صلى الله عليه وسلم. أيوة. في هلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل صلى الله عليه وسلم. يضرب منكبيه يعني هذا أيوة يضرب منكبيه، يعني الشعر طويل. أيوة يصل. أيوة. هذا ليس في كل أحيانه، يعني إذا التفت هكذا شعره يتحرك، يعني يضرب ما بين هنا وهنا، لكن لم يصل إلى الكتف إلى المنكبين. أيوة. لكن هو إلى شحمة الأذنين، وأحيانا إذا حرك رأسه يضرب وهكذا صلى الله عليه وسلم. ما كانت طويلة من الشحمة. أيوة ما كانت طويلة من الشحمة، يعني إنما يتحرك رأسه لأن إنسان مثلا أحيانا يفعل هكذا، يعني إذا عملت هكذا برأسك
شعرك يضرب هنا أليس أمر كذلك؟ لكن لو شعرك هكذا، لو رأسك هكذا نعم لا يصل. أيوة لا يصل. فلذلك هنا ما يصفه صلى الله عليه وسلم لأن شعره لمة. أيوة. لا، هو شعره أقل من لمة. لكن هنا مشايخنا يعني هم عندهم لمة. هذا عادة ما في مشكلة. هناك من يكون أكثر. أي هناك منذ من فترة، منذ زمان يعني ليس اليوم. ولكن كان سيدي ضياء الأمة أنا رأيته هو ما شاء الله كأنه يعني مثل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يصل هكذا إلى ويقص شحمة أذنيه. فإذا زاد على ذلك يقصه، ولكن ليس هنالك مشكلة. يعني لو تركته حتى هنا ما معنى أنت خالفت السنة. لكن لو أردت يعني أنت لا تقدر أن تفعل كل ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن مثلا أنا ما عندي، حتى لو أردت أن أقتدي به في شعري كيف؟ وفي اللحية مثلا كيف؟ وفي اللحية كيف؟ لأن نحن أفارقة ليس عندنا شعور. نعم. فمعنى هذه السنة فاتتنا. هذا من الطبع يعني. أيوة هذا من الطبع إلا بالنية. वो ये फरमा रहे हैं कि हम जो अफ्रीकी लोग हैं हम जितनी मर्जी कोशिश करें हमारी दाढ़ी बड़ी होती नहीं, उसने इतना ही रहना, बाल भी इस तरह के होते हैं. أيوة هذا خلقيا يعني هذا خلقي. هذا أمر يتعلق بالطبع، يتعلق بالخلقة. نعم. فمن أراد من أهل إفريقيا أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا إلا بالنية. هناك بعض الناس له الله سبحانه وتعالى أعطاهم شعر كثير حتى عندنا في إفريقيا، وهذا ليس هنالك إشكال. فلذلك هي السنة أحيانا حتى لو تركت شعرك أطول من، لا يقال أنك خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. ولكن لو تركته وقصيته مثل حتى يكون إلى شحمة الأذنين اقتداء به صلى الله عليه وسلم تؤجر في هذه السنة، يعني أنك فعلت سنة اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. بعيدا ما بين لم يكن بالقصير ولا بالطويل. وبه إليه قال حدثنا محمد بن إسماعيل، هنا إمام البخاري، قال حدثنا أبو نعيم حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز النافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين أي غليظ الأصابع، والقدمين، دخم الرأس أي كامل الرأس، دخم الكراديس أي رؤوس الإزام كاملها، طويل المسربة. المسربة هي الشعر الذي يجري من الصدر إلى السرة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من سبب، أي كأنه هو منحدر من الجبال أو شيئا من ذلك، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه. أي العلماء إذا قالوا أخرجه فلان نحوه بمعناه أي بمعنى الحديث لا بلفظه، لكن إذا قالوا مثله أي بمعناه ولفظه. وبه إليه أحمد بن عبدة الدبي البصري. طويل المسرب أيوة يعني هو شعره صلى الله عليه وسلم من الصدر إلى المسربة. الصدر أيوة شعره على رأسه ولا شعر؟ لا شعر صدره صلى الله عليه وسلم من صدره صلى الله عليه وسلم إلى سرته. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक से नाफ तक बालों की एक लकीर बनती थी, तो ये बता तो अलमसरुबा. أيوة. وبه إليه علي بن هجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة حدثني إبراهيم بن محمد هذا هو ابن الحنفية من ولد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط أي الذاهب طولا المفرط، ولا بالقصير المتردد أي الداخل بعضه في بعض القصير، كان ربعة من القوم أي متوسطهم، لم يكن بالجأد القطط ولا بالسبط، كان جأدا رجلا أي كان ينحني شعره صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بالمطهم أي كثير اللحم الثقيل، ولا بالمكلثم أي مدور الوجه، وكان في وجهه تدوير أي لمعاء، أبيض مشرب أي في بياده صلى الله عليه وسلم يعني مائل إلى الحمرة، أدعج العينين أي شديد سواد العين صلى الله عليه وسلم، أهدب الأشفار أي طويل الأشفار، جليل المشاش والكتد أو والكتا أو الكتي كل جيد أي مجمع الكتفين يسمى الكتدي، وأما المشاش فهي رؤوس المناكب،
أجرد، معناه أجرد أي كل مكان وجود الشعر فيه عيب لا تجد الرسول صلى الله عليه وسلم عنده شعر فيه، بمعنى هو الأجرد. مثلا هل وجود الشعر هنا عيب ولا ليس عيبا؟ عيب. وجود الشعر هنا عيب ولا ليس عيبا؟ عيب. فلا تجد عنده. وجود الشعر في الأذن هنا نعم وفي الداخل الأذن نعم جمال ولا ليس جمال؟ ليس لا جمال. يرغبون فيها. فالرسول لا يوجد أجرد أي كل مكان وجود الشعر فيه عيب لا تجد فيه. جميل. ذو مسربة أي له شعر من مسربته صلى الله عليه وسلم من صدره إلى سرته صلى الله عليه وسلم. شسن الكفين وهو غليظ الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في سبب أي ينحدر، هذا نفس المعنى. نفس المعنى. وإذا التفت معا صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يلتفت بجسده معا. بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين صلى الله سبحان عليه الله وسلم. سبحان الله. أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم أريكة أي طبيعة وأكرمهم إشرة أي صهبة. من رآه بديهة حابه، أي إذا رأيته فجعة أحببته، ومن خالطه معرفة أحبه. يقول نائته صلى الله عليه وسلم: لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأسمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم: الممغط أي الذاهب طولا. وقال سمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمغط في نشابة. النشابة هي السهم، أي تمغط أي مدها وأراد طولها، أي مدها مدا شديدا. والمتردد أي الداخل بعضه في بعض قصرا. وأما القطط فالشديد الجؤودة أي التواء الشديدة. والرجل أي الذي في شعره هجونة أي تثن قليل، التي فيه التواء قليلا. وأما المطحم فالبادن أي الكثير اللحم. والمخلسم المدور الوجه. والمشرب الذي في بياده همرة. والأدعج الشديد سواد العين. والأحدب الطويل الأشفار. والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل. والمسروبة هو الشعر الدقيق الذي كأنه خطيب من الصدر إلى السرة. والشثن أي الغليظ الأسابع من الكفين والقدمين. والتقلؤ أي أن يمشي بقوة. والمعنى الغليظ يعني العظيم في الأصابع. أيوة، يعني أصابعه صلى الله عليه وسلم، لأنك تجد الأصابع أحيانا تجده صغيرة وخفيفة. فصلى الله عليه وسلم أصابعه إنما هي تجدها غليظة، بمعنى يعني كاملة بإزامها وبلحمها صلى الله عليه وسلم. الغليظ من الكفين. والتقلع أن يمشي بقوة. وسوء الهدور أي يقال إن حدرنا من سبوب وسبب أي كأنك نازل. وقوله جليل المشاشي أي يريد رؤوس المناكب. والإشرة أي الصهبة. والعشير أي الساحب، لأن في الرواية وهو وأحسنهم الصهبة أو العشيرة أو الإشرة، كله جاء يعني بكلا الروايتين. وهنا برواية وأكرمهم إشرة، وأكرمهم إشرة، وأكرمهم عشيرة، كل جاء إما عشيرة وإما عشرة. إن كان عشرة معناه أكرمهم صهبة، أما العشيرة معناه الساحب. والبديهة المفاجأة يقال بدحت بعمر أي فجعته. وبه إليه سفيان بن وكيع حدثنا جميع بن أمير بن عمر. ماذا عندكم، أمير ولا عمر؟ عمير. أيوة، جميع بن عمر. جميع بن عمير. أيوة، هكذا اسمه أصلا جميع بن عمر. وهنا موجود حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي، هو اسمه هكذا جميع بن عمر، ولكن هو سمى نفسه أمير، يعني هو صغر الاسم عمر إلى أمير لأنه كان من الشيعة. وهو لا يريد اسم الذي سمى به والده عمر، فذهب وصغر غيرها إلى أمير. فجميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال: أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي حالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي حالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وسافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هند بن أبي هالة هي أخت لإمام علي. أيوة، هند بن أبي هالة فهي أخ. أيوة، رجل هند بن أبي هالة رجل تمام، أخ. أيوة، هو من أولاد سيدة خديجة. نعم.
رضي الله تعالى عنها. تمام. هند هذا من أبنائها، والسيدة فاطمة من أخواتها. تمام. هند بن أبي هالة، وكان وصافا أي كان يجيد الوصف، وهو كان الذي عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وعاش معه بعد النبوة، يعني هو الذي كان يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم جيدا، لأنه كان ينام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كان صغيرا، ورسول الله هو الذي رباه في بيته. يعني تربى في بيت الرسول. طبعا تربى في بيته صلى الله عليه وسلم، وكان وسافا. أنا سألت عن هلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك هو قال سألت خالي. هذا الذي يقول سألت خالي هو سيدنا الحسن. حسن هو يقول سيدنا الحسن بن علي. मैंने अपने मामू से पूछा तो क्योंकि वो हजरत सईदा खतीजा के हुजूर से निकाह से पहले के बेटे थे, ये हिंद, तो वो मामू बन जाते, हजरत सईदा फातिमा के भाई बन जाते. فسيدة فاطمة أخته. نعم. سيدنا هند أخته من الأم. أيوة، فلذلك هو قال سألت خالي عن هلية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، وهذا هو مهم. يعني كل ما يوصف ويذكر في أخلاقه صلى الله عليه وسلم أو من صفاته فإنما لتتعلق أنت بها، ليس لشيء آخر، إنما تسمع أوصافه صلى الله عليه وسلم لتتعلق بهذه الصفات. فلذلك هنا قال أتعلق به، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، أي هو صلى الله عليه وسلم عظيما في نفسه، عظيما بين الناس، عظيما بين الملائكة، وحتى هو عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فخما مفخما، قال الشاعر فخما مفخما وذو حيبة والمشي فيه تقلؤ. والمشي فيه تقلؤ. فقد كان خير الخلق فخما مفخما. هذا الشاعر إبراهيم إياس رضي الله تعالى عنه كان يقول هذا، فقد كان خير الخلق فخما مفخما وذو حيبة والمشي فيه تقلؤ. ويقول هنا يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، سبحان الله، أطول من المربوع وأقصر من المشذب أي القصير، عظيم الحامة أي رأسه صلى الله عليه وسلم كامل، رجل الشعر إن انفرقت أقيقته فرق أي أقيسته شعره صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه. هذا الذي تكلمنا. نعم. إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أي الصدغ، أزج الحواجب أي متصل حواجبه صلى الله عليه وسلم. حواجبه متصلة، هذه الحواجب متصلة. لا، ما معنى متصلة؟ يعني هي الذي في هنا يطابق الذي في هنا. ليس الاتصال هنا يعني. لا، ليس هنا اتصال. تمام. هنا هكذا، هنا هكذا، ما في هنا نفسه هنا اللي ما في هنا، لأن كلما تجد الرجل يعني هذا يشبه هذا، تجد هذا كثير ممكن هذا قليل أو هذا عمل. فهمت؟ तो ये बड़ा अच्छा इन्होंने वजाहत की है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि आपस में ये जो हवाजिब हैं बवें इन्हें कहते हैं, तो ये मिली हुई थी। तो ये फरमा रहे हैं कि मिली हुई इस तरह नहीं थी कि आपस में मिली हुई थी, बल्कि मिली हुई से मुराद ये है कि जिस तरह इस तरफ थी बिल्कुल उसी तरह इस तरफ थी, उसी तरह दरमियान में मिलना मुराद नहीं। هذا माशाअल्लाह नुक्ता अज़ीम है هذه، لأن بعض الناس هم يفهمون بأن هذا معناه بأن الحواجب متصلة من هنا أيضا. لا، إنما هو قال أذج. تمام. أذج الحواجب. أذج معناه كامل هنا كامل هنا، كما هذا هنا متصلة بهنا، يعني نفس الوصف الذي هنا. تمام. هو هنا صلى الله عليه وسلم. سوابغ في غير قرن، أي سوابغ أي كاملات في غير قرن، والقرن هنا أي غير أي اتصال الحاجبين. أيوة. الآن يعني تم المعنى أي من غير قرن، في غير قرن. شفت المعنى؟ نعم. أيوة، بينهما عرق يضره الغضب، أي بين الحاجبين يظهر العرق أحيانا هنا يظهر। यहाँ कभी कभी एक रग ज़ाहिर होती थी जब आप जलाल में होते थे, इस जगह पे जैसे सुर्खी सी। يدره الغضب أي يظهر الغضب، من إذا غضب صلى الله عليه وسلم هذا العرق تزهر من هنا. فهمنا؟ وهكذا. أقنى الإرنين أي طويل العنف صلى الله عليه وسلم، أنفه طويل ولكنه أحيانا طول يمشي هكذا، أحيانا يمشي هكذا. لا، هو صلى الله عليه وسلم أقنع يعني طويل جميل هكذا.
له نور يعلوه، نور يعلو أنفه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، يحسبه من لم يتعمله أشمع، يعني مرتفع قصبة العنف. إذا رأيته لم تتعمل تجده أنه كأنه مرتفع العنف، يعني لأن العنف زاهر جدا، أنفه صلى الله عليه وسلم زاهر من وجهه صلى الله عليه وسلم. كث اللحية، لحيته كثيفة، سحل الخدين أي خده متوسط وهو كذلك واسع وسحل جميل، لا يوجد فيه شعر في هنا، إنما الشعر إنما هنا، لكن على خده لا يوجد الشعر صلى الله عليه وسلم. دليء الفم أي واسع الفم أي معتدله، مفلج الأسنان أي أسنانه هناك بريق يخرج من ما بين الرباعية هكذا والثنايا هكذا. مفلج يعني في هناك فاصلة بين فاصلة. أيوة. أشنب معناه أشنب أي رقة الأسنان، أي أسنانه رقيقة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال دقيق المسروبة، هذا الشعر الذي ذكرناه، يعني الذي من الصدر إلى السرة. أيوة. كأن عنقه جيد دمية. الله الله. والدمية يعني كأن صورة من عاج. نعم. فكأن عنقه جيد دمية في صفاء الفدة، من شدة صفائها صلى الله عليه आपकी وسلم. गर्दन मुबारक चांदी की तरह चमकती थी। सुभान जीद दुमियत في صفاء الفضة. أيوة. معتدل الخلق، بادن متماسك. فقبل أيام كان في مناقشة في الأزهر، واحد من الشعراء، الباحث ذكر وصف واحد من الشعراء، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بدمية، فنفاها واحد من الدكاترة يقول كيف تصف الرسول صلى الله عليه وسلم بدمية وكذا، هو لا يعرف أن هذا جاء في الحديث. كان عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، وهو يرى أن هذا الوصف ليس جيدا، لأنه لم يعرف أن هنالك هذا جاء في حديث، وحديث هذا لحند بن أبي. فكر الدمية هذه دمية البنت اللي طلبوا بها، هو ممكن يفكر هذا ممكن، لكن هو دكتور، هو أو أقول هي ليه بقى للبنت مثلا؟ لكن هي دكتورة، هي تعرف الدمية ما هذا، لأن هي دكتورة متخصصة في اللغة العربية. ولكنها هي استغربت هذه الكلمة لأنها ممكن ما قرأت هذه الرواية، هي لم تقرأ، لو قرأت هذا لما قالت هذا الكلام. وهكذا. ثم قال سواء البطن والصدر، أي بطنه صلى الله عليه وسلم وصدره سواء. تجد أن هنالك رجل صدره زاهر وبطنه، وأحيانا بطنك تكون بادنة وصدرك هكذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم صدره وبطنه سواء. فهمتوا؟ نعم. وهكذا صلى الله عليه وسلم. أريد الصدر، صدره عريض صلى الله عليه وسلم أي واسعه، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس أي رؤوس الإزام، أنور المتجرد أي مواطن الشعر فيه صلى الله عليه وسلم تجد فيه الشعر، المواطن الذي وجود الشعر فيه عيب لا تجد فيه. موصول ما بين اللبة، أي اللبة أي شعره ما فوق الصدر، والسرة بشعر يجري كالخط، عاري الثديين أي صدره الشريف صلى الله عليه وسلم ليست زاهرة، والبطن بطنه ليس زاهر مما سوى ذلك، أشعر الذراعين، شعره صلى الله عليه وسلم أشعر الذراعين أي ذراعه صلى الله عليه وسلم فيه شعر على ذراعه صلى الله عليه وسلم خفيف دقيق، والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين، الزندين هما الذراعين، رحب الراحة واسع الكف، هو رحب الراحة الكف صلى الله عليه وسلم واسع الراحة، شسن الكفين والقدمين أي غليظ الكفين والقدمين، سائل الأطراف أو تقول شائل الأطراف أي طويلها، خمسان الأخمسين صلى الله عليه وسلم أي الخمس هي من القدم، الموضوع الذي لا يمس الأرض حاله، فهو الخمسان الأخمسين صلى الله عليه وسلم. فأي رجل تجد يؤد عيبا إذا كان رجلك كلها تمس الأرض، لازم هناك فراغ محل لا يمس الأرض.
مسيح القدمين صلى الله عليه وسلم أي أملسهما، ينبو عنهما الماء إذا ذال، أي إذا ذهب صلى الله عليه وسلم زال قلعا، أي قلعها من الأرض، يخطو تكفيا ويمشي حونا، أي يمشي مشية الرجال ويمشي حونا أي بالسلاس وبسلام، زريء المشية صلى الله عليه وسلم أي واسع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من سبب، وإذا التفت جميعا، خافض الطرف صلى الله عليه وسلم أي العين، دائما ينظر بعينه، عين التواضع صلى الله عليه وسلم، نظره إلى العرض أطول من نظره إلى السماء تواضعا، جل نظره الملاحظة، أي إذا رأيته ينظر إلى شيء إنما يلاحظ خلق الله فيه سبحانه وتعالى، من باب أولم ينظروا، من باب انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي وآتوا حقه يوم حساده، أولم ينظروا أولم يروا، ومن هذا الباب जुल्लु नजर ही अल मुलाहजा, इसका माना ये है कि आप जब भी किसी चीज़ को देखते थे तो ऐसे लगता था कि उसमें अल्लाह की निशानियां देख रहे हैं, मुलाहजा फरमा रहे हैं, तो आपका देखना जो है वो मुलाहजा था। لأن الله سبحانه أمرك أن تنظر إلى كل شيء، يعني إلا في شيء واحد الله منعك أن تنظر إليه، لكن كل شيء الله يأمرك أن تنظر إليه. انظر إلى ثمره إذا أثمر وينئي وآتوا حقه يوم حساده، أولم يروا إلى السماء أولم يروا إلى كذا أولم، كثير في القرآن. لكن في المرأة الله سبحانه قال قل يغضوا من أبصارهم، إلا في المرأة، لكن في كل شيء الله سبحانه وتعالى أمرك أن تتأمل فيه، إلا في المرأة فقط. في المرأة قال لا تنظر إلى المرأة، يغضوا من أبصاره، وهكذا. لماذا المرأة لا يجوز النظر إليها؟ لأن الرجل عند نظر المرأة يعني لا يكون مقتنعا بنفسه. ممكن تتزوج 20 امرأة إذا الشريعة أباحت النظر إلى المرأة بهذه الصورة. فممكن اليوم تنظر إلى المرأة وترى فيها صفات، ثم هذه الصفات من طول النظر تذهب من قلبك، وتجد أنك تريد صفات أخرى، فتطلق امرأة وتأتي بامرأة وتطلق وهكذا، فيكون هناك التلاعب ما بين الرجال والنساء من هذا الباب. فلذلك قال الشاعر سبحان من خلق الجمال والانحزام لسطوته، فلذلك يأمرنا بغض الطرف عنه لحكمته. الله. من كان يطلبه فلا إلا بطبق شريعته، فلذا يدوم له التمتع ها هنا وبجنته. أي من كان يطلب المرأة للزواج إلا بطبق الشريعة، إلا يطبق الشريعة الإسلامية، أي النظر الجائز، ثم يقدم الصداق، ثم إلى آخره، وهكذا. قال وبذا يدوم له التمتع ها هنا في الدنيا وبجنته إلى الجنة. ثم قال يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام صلى الله عليه وسلم. يسوق أصحابه يعني أي يسوق أصحابه صلى الله عليه وسلم، يعني كان أي يقدمه. نعم كان. ويبدأ من لقي بالسلام صلى الله عليه وسلم. أبو موسى محمد بن المثنى به إليه قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أي واسع الفم أشكل العين منهوس العقب، فسيفسر. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عزيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. به إليه حناد بن السري وبه إليه أبثر بن القاسم عن أشعث يعني ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إدهيان أي ليلة مقمرة وعليه هلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر. سبحان الله. يعني كل أوصاف رأيته مثل كذا مثل كذا، هذا كله تشبيهات للتقريب فقط لا للحقيقة، لأن لا يوجد شيء يشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم. لعلنا فهمنا. نعم. أيوة. لكن تقول هو كالقمر، هذا من باب التقريب. أما إذا خرج القمر وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم هذا سبي يقول لك أنا رأيت رسول الله في ليلة إدحيان وعليه هلة فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، قال فلهو عندي أحسن من القمر. سبحان الله. لكن لماذا يصفونه بالقمر؟ من باب التقريب فقط، من باب لكن التقريب. هو أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يوجد شيء يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المشبه به أقوى من المشبه. فلذلك قال شاعر وهو سيدنا الشيخ إبراهيم ياسر رضي الله تعالى عنه كان يقول في الديوان، قال يقول يعني محمد عبد الله غير مشبه به بشر من رام ذلك سفه. من رام ذلك سفه، أي يقول هو سفيه، أي من رام أن يصف النبي أن يشبهه بشيء فقل هو سفيه.
والنابلسي وذكر في القصيدة وذكر رؤيا منامية يعني يقول قال لي رسول شبهتني بالقمر ليه وهو يقول شبهته بالقمر قال ظلمتني يا واصفي والله ظلما بينا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله يعني حتى الوصف القارة قال هذا ليس، إنما يكون من باب الإيه؟ من باب التقريب فقط. اللي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رأيت رسول الله كرسول الله. الله رأيت رسول الله كرسول الله ليس شيء مشابه به. أيوة رأيته والله هو جميل. كهو. والله جميل. هذا التشبيه والله ليس جميل. موجود عند عبد القاهر الجرجاني، ليس الله. موجود في البلاغة. والله جميل. رأيت رسول الله كرسول الله. قد جف القلم. أيوة. في الحي الذي هو يقول في شعري في الحي الذي أهوى المدى الدهر والسنية، قال فيما أذكره من البيت قال ولملا وعيني قد رأته بلحظة بحي الذي أهوى مدى الدهر مدى الدهر والأولياء والثنيا، وهكذا كان البيت. ثم يقول يعني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل تلفي لأحمد من ثنيا؟ هل أنت عندك تشبيه آخر تشبه الرسول صلى الله عليه وسلم به؟ لا يوجد طبعا لا. طبعا فهو الجواب هو طبعا لا، وهكذا. فلذلك لا يوصف انما يشبه صلى الله عليه وسلم بهذه الاشياء من باب الايه؟ من باب التقريب. أيوة. لنفهم المعنى وليس التشبيه الحقيقي. وليس على الحقيقه. وبه لذلك هذا الحديث يوضح لنا هذا. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإدحيان وعليه هلة فجعلت أنظر إليه وإلى القمر قال فلهو عندي أحسن من القمر صلى الله عليك يا رسول الله. وبه إليه سفيان بن وكيع حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرعاسي عن زحير بن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصيف أي في الحسن واللمعان؟ قال لا بل مثل القمر. يعني كل هذا من باب التقريب. وبه إليه حدثنا أبو داود المساحفي أو المساحفي سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأقدر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما سيغ من فضة رجل الشعري صلى الله عليه وسلم، أي سيغ من فضة أي كأنه صلى الله عليه وسلم يعني من لمعانه صلى الله عليه وسلم. رجل الشعر أي الذي ليس بالطويل الذي ذكرناه ولا هو بالجعد القطط. وبه إليه قتيبة بن سعيد قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير بن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وسلم قال أرد علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام درب من الرجال أي خفيف اللحم كأنه من الرجال شنوءة وهي قبيلة من قبائل اليمن. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبحا أروة بن مسعود الأنصاري من الصحابة. ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دهية الكلب، يقال دهي أو يقال دحية. فهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مشابها لسيدنا إبراهيم عليه السلام. أيوة كان يشبهه صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار المعنى واحد قال أخبرنا يزيد بن هارون سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري قلت سبه لي قال كان أبيض مليحا مقسدا صلى الله عليه وسلم. فأبو الطفيل هذا آخر صحابي بقي. أبو الطفيل عامر بن واسلة. به إليه عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين أي فرجة ما بين الثنايا والرباعية في أسنانه صلى الله عليه وسلم فإذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه. سبحان الله سبحان الله.
باب ما جاء في خاتم النبوة. به إليه أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت الصائب بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن ابن أختي وجء أي مريض، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتودأ فشربت من وضوئه أي من ماء وضوئه صلى الله عليه وسلم، وقمت خلف زهره فنظرت إلى الخاتم بين ختفيه فإذا هو مثل ذر الحجلة. وهنا اختلفوا في تفسير الذر هنا معناه بيض، البيض. الحجلة هي طائر حيوان، يعني طائر حيوان، فذر الحجلة أي مثل طائر الحمامة. حمام بيضة يعني أي البيض مثل بيضة الحمامة. अयवा कबूतरी के अंडे की तरह, यानी जो खत्म नबूवत की मोहर हुजूर के दोनों कंधों के दरमियान थी, उसका वصف बयान कर रहे हैं। मिसलो ज़िर्र الحجلة, زر الحجر، لأن بيضة الحمامة إذا كان صغيرا أحيانا كأنك ترى ما فيه من شيء صغير هكذا كالقبة، فلذلك هو يقول قبة الذي هو الختم الذي بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. الحمامة دائما صغيرة نسبيا. أيوة صغيرة جدا. أيوة، فإذا كانت صغيرة جدا ترى من شيء كأن هناك شيء في داخلها. سعيد بن يعقوب الطالقاني به إليه أيوب بن جابر به إليه سماك بن حرب جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء أي مائلة إلى الحمرة مثل بيضة الحمامة، هنا فسره. به إليه أبو مصعب المديني حدثنا يوسف بن الماجشون عن أبي عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثاء رضي الله تعالى عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. يقول لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يوم مات اهتز له عرش الرحمن. وبه إليه أحمد بن عبد الدبي وعلي بن هجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد بن ولد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال كان علي رضي الله تعالى عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، وهذا الذي مر بنا. سبحان الله. وبه إليه محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني الباء بن أحمر اليشكري به إليه قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح زحري، فمسحت زحره فوقعت أصابعي على الخاتم قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات أي شكلها كشعرات مجتمعات، فهي الغدة التي ذكرناه أي كالقبة. وبه إليه حدثنا أبو أمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقل حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، أي جاء بمائدة فيها رطب. سلمان الفارسي أي من التمر ومن الفواكه، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك، فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة، أي هو سيدنا رسول الله لا يأكل الصدقة. وكان سلمان يريد أن يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم مما قرأ في كتب التوراة وفي الإنجيل وغير ذلك من الكتب في أوصافه صلى الله عليه وسلم أنه لا يأكل الصدقة. قال فرفعها فجاء الغد بمثله فودعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أبسطوا، ثم نظر إلى الخاتم فأنه صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ولكن يقبل الهدية. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيأمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة، أي النخلة الواحدة من النخلات التي غرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة حملت من عامها، أي من عام واحد، وهذا على خلاف العادة. ثم نخلة واحدة لم تحمل، وقال صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها، فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. سبحان الله. فهذا البستان سلمان مشهور في المدينة المنورة. وبه إليه محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن الوضاح حدثنا أبو أقيل الدورقي عن أبي ندرة الأوقي
قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة، فقال كان في زهره بضعة ناشزة. بضعة معناه لحمة، أي قطعة لحم، كأنها قطعة لحم صغيرة ناشزة أي مرتفعة من جسده صلى الله عليه وسلم. وبه إليه حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم بن الأهول عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه، أي ذهبت من خلفه من ورائه فعرف الذي أريد، أي فالرسول صلى الله عليه وسلم لاحظ أنني أريد أن أنظر إلى خاتمه فألقى الرداء عن زهره فرأيت موضع الخاتم على كتفي مثل الجمع مثل الكف، حولها خيلان أي شامة. ما معنى الشامة عندكم؟ الشامة تل كان الشامة ما يزحر تل. أيوة كأنها ثعاليل، أي كأنها في ورم شوي قليلا. إيه؟ ورم. فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله. هو جاء قال غفر الله لك يا رسول الله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم له ولك أنت كذلك غفر الله لك. فخلاص هذا جميل، لأنه هو قال للرسول غفر الله لك ليرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بنفس الشيء، فردها الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولك. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا استغفر رسول الله خلاص، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا. الرسول إذا قال غفر الله لفلان خلاص الله غفر لك، ما في كلام، هذا نص قرآني، لوجدوا الله توابا رحيما. فلذلك هذا جاء قال غفر الله لك يا رسول الله، فقال له رسول ولك. فقال القوم استغفر لك رسول الله ما شاء الله، فقال نعم لكن ولكم حتى أنتم ما شاء الله دخلتم في هذا. ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. واستغفر لذنبك، هل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذنب حتى يستغفر؟ لا. لأن حتى الذنب لا يطلق إلا على الكبائر، وأما الصغائر يطلق على السيئات. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ارتكب السيئات ولا ارتكب الذنب، أليس أمر كذلك؟ لكن هنا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من وما تأخر. هل لرسول الله ذنب؟ واستغفر لذنبك ليس لرسول الله ذنب، لكن لماذا هنا الذنب ونسب إليه صلى الله وأضيف إليه صلى الله عليه وسلم؟ هناك قاعدة نحوية واضحة الناس يستغفلون عنها. القاعدة النحوية تقول المصدر وما في حكم المصدر إذا أضيف إلى شيء يحمل معنيين. المصدر وما في حكم المصدر إذا أضيف إلى شيء إنما يحمل المعنيين. خلاص، إما أن يضيف إلى من وقع عليه الفعل المشتق من المصدر إلا من وقع منه الفعل المشتق من المصدر. هذا قاعدة نحوية واضحة. لا الكلام واضح. إما أن يضيف إلى من وقع منه الفعل المشتق من المصدر أو من وقع منه، وقع عليه أو وقع منه. الذنب هنا وقع على رسول الله أو وقع منه؟ وقع عليه. وقع عليه، ما وقع منه. الذنب لا يقع من النبي يعني. لكن أهو القرآن قال واستغفر لذنبك. نعم. إنا فتحنا لك فتحا ليغفر لك الله ما تقدم. كيف نقدر أن نعالج هذه؟ لا نعالجها بالكلام، إنما نعالجها بقضية نحوية. نعم. للغة العربية. نعم. لكن لما واحد يقول لك تقول لا يقع من الأنبياء، يقول وقع. لكن القاعدة النحوية تقول لك لا، لأن المصدر هذا إنما يضاف إلى من وقع منه الفعل المشتق من المصدر أو يضاف إلى من وقع منه. مثلا لما أقول لك في يضاف إلى من وقع منه أو إلى من وقع عليه الفعل المشتق من المصدر. فلما أقول لك مثلا كيف تفسر لهذه الآية؟ ويطعمون الطعام على حبه. على حبه الحب مصدر، هي أضيف إلى الضمير، أليس أمر كذلك؟ خلاص، كيف تفسر؟ تجد أمامك تفسيران لا ثالث لهما، إما من وقع عليه أو من وقع منه. على حبه ويطعم الطعام على حبه،
إما على حبه أي على هم يطعمون وهم يحبون، نعم إما هم يطعمون الطعام على من يحب. نعم هذا ما في تفسير ثالث، نعم ولا عندكم تفسير؟ يطعمون الطعام على من يحب. على من يحب أن يأكل، آه. يعني على المسكين، هو المسكين، على الجوعان، هو لا حب إلهي أو يكون لا. على حب هنا حب الإله لا يدخل هنا، إنما الحبان يدخل، إما من يحتاج إلى الأكل نعم وهم يعطوه، أو من يؤتي، أو هم يعطون وهم يحبون أن يأكلوا، لكن ما ذلك يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فإذا أيوة. إذا نحن نقول وقع عليه، فماذا سيكون المعنى؟ ويطعمون الطعام. لا هنا يعني هنا المعنى وقع عليه يعني هناك الصحابة هم والناس أذنبوا في حقه وليس هو الفعل ذنب، إنما الذنب وقع عليه. الناس في ناس ارتكبوا منه الأقطاع صلى الله عليه وسلم، منهم بعد الصحابة ومنهم الكفار وهكذا. فأراد الله سبحانه وتعالى والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لولا أننا غفرنا لكل من أخطأ في حقك لما تم فتح مكة. حتى فتح مكة فعلنا ذلك بعدما غفرت لذنوبهم فيما ارتكبوا في حقك يا رسول الله. سيدي ضياء الأمة محمد كرم شاء الله زدي هو فسر هذه الآية في ضياء القرآن وقال هناك تفسير القرآن بالقرآن. نعم. ثم قال واستغفر لذنبك أو ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهنا الذنب ليس بمعنى العصيان أو هذا ولكن ليس بمعنى الإثم بل بمعنى الإلزام. والإلزام يعني أن المشركون والكفار هم قالوا لك أنت ساحر وأنت مجنون وأنت يعني قالوا لك بهتان وكذا، فهذا في معنى البهتان عليك. وأخذ المعنى من آية أخرى وهذه الآية ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني. فقال هنا الذنب ليس بمعنى الإثم ولكن ولهم علي ذنب، يعني هم يقولون بأنني قتلت وأنا ما قتلت. هذا هو. هذا جميل جدا. نعم. هذا معنى جميل. لكن مثلا في هذه الآية مثلا لو واحد قال لك ولماذا جاء الاستغفار واستغفر لذنبك؟ نعم. لأن كلمة الاستغفار لا تأتي إلا هناك شيء ارتكبته. نعم. أليس أمر كذلك؟ نعم. لذلك واستغفر لذنبك معناه ارتكبت شيئا ثم يأتي إيه؟ الذنب استغفار. فلذلك القضية النحوية واضحة في اللغة العربية. مثل هذه الآيات كثيرة في القرآن، مثلا في سورة المائدة ولا سورة الشورى. لو واحد قال لك فسر لي بين الآيتين ولمن انتصر بعد ظلمه ومن تاب من بعد ظلمه، كيف تفسر الآيتين؟ ومن تاب من بعد ظلمه، هل الذنب وقع منه ولا وقع عليه؟ وقع منه. لذلك ومن تاب من بعد ظلمه. ولمن انتصر واضح بعد ظلمه، الذنب هنا وقع منه ولا وقع عليه؟ وقع عليه. وقع عليه. انتصر بعد ظلمه. ये इसको जरा समझ लें। वो फरमा रहे हैं यहाँ दो आयतें हैं, एक है वाला वमन इंतसर बाद जुल्मिही और एक आयत वमन ताब मिन बाद जुल्मिही। तो यहाँ पर एक आयत का माना है कि वो शख्स जिसने अपनी जान पर जुल्म किया और फिर तौबा की, तो अब ये गुनाह उससे हुआ तो उसने अपनी जान पर जुल्म किया। और जो दूसरी आयत है इंतसरा मिन बाद जुल्मिही, तो इसका मतलब है कि जिस पर जुल्म किया गया और फिर उसकी मदद हुई, तो यहाँ उससे जुल्म सादर नहीं हुआ बल्कि उस पर जुल्म हुआ है। तो यहाँ वो ये माना कर रहे हैं कि यहाँ ज़म्ब का माना जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसकी इजाफत हुई है ले ज़म्ब का, तो यहाँ ये माना नहीं है कि नऊज़ु बिल्लाह हुजूर से गुनाह हुआ, बल्कि मतलब वो लोग जिन्होंने हुजूर के हक में कोई खता की, तो ये वो मुराद। फलिज़ालिका ज़ुल्मिही हुना व ज़ुल्मिही हुनाक, ولذلك هنا ظلمه مصدر وأضيف، ظلمه هنا وأضيف، ولكن في هنا من وقع عليه وهناك من وقع منه، فلذلك الذنب هنا إنما وقع عليه لم يقع منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات.
باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. به إليه علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. وبه إليه حناد بن السري أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة، يعني الجمة هي التي عند شحمة الأذنين، ودون الوفرة أي ما بلغ شحمة الأذنين، أي دون الوفرة أي لم تبلغ شحمة أذنيه صلى الله عليه وسلم. وبه إليه أحمد بن مني إن حدثنا أبو قطن شعبة أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا أي ربعة من القوم، يعني معتدل بعيد ما بين المنكبين، وكانت جمته تدرب شحمة أذنيه صلى الله عليه وسلم أي شعره صلى الله عليه وسلم. وبه إليه محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. محمد بن يحيى بن أبي أمر المكي حدثنا سفيان بن عيينة ابن أبي نجيه مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مكة قدمة أي جاء عندنا وله 4 غدائر. الغدائر هو हम इसे कहते हैं मेंढियाँ, मेंढियाँ غدائر يعني هو عندكم موجود هذا؟ الضفائر. أيوة الضفائر. أيوة الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يدفر شعره إذا أراد السفر الطويل، لأن الشعر الكثير في الصحراء يأتيه الغبار كثير، فالرسول صلى الله عليه وسلم يجعل رأسه على 4 غدائر فيسافر. يعني كان يربط شعره بشيء صلى الله عليه وسلم، يربطه بشيء. فهذا عندكم موجود عند الرجال؟ لا يوجد، الرجال لا يفعلون. हमारे यहाँ तो ये जिसे कहते हैं, जैसे औरतें तो गुत नुमा करती हैं, तो मर्द जो हैं उनके यहाँ ये नहीं है, लेकिन अब एक स्टाइल तो शुरू हो गया, वो पता नहीं, हाँ पोनी लगाना लगाते हैं मर्द जी, लगाते हैं अलान बदा यानी बाद نعم لكن شباب ايوه شباب ولكن جاء من الغرب هذا. وبه ليس بمعنى ليس كل سنة تقدر أن تطبقها في مجتمعك، لأن ليس من عادة بلد وهكذا. نعم. سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر بن ثابت أنس رضي الله عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. وبه إليه سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، يفرقون كل سبت، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فرق الرأس وسدل الرأس ما الفرق بينهم؟ يعني فرق الرأس أحيانا تجعل شعرك من غير يعني تجعل الوفرة، أحيانا يتماسك كله وتمسكه بشيء، وأحيانا تفرقه بين هكذا وهنا، تصرح من هنا يمشي هنا كذلك يمشي هنا. نعم. فهذا يسمى هكذا. فكان النبي يسدل شعره، أيوة. يعني يتركه وينزله من الورع هكذا. نعم. هذا كان زمان، الآن لا عندنا، الآن كله بعد طريقة غربية يعني. وبه إليه محمد بن بشار عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيه المجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم زاد فائر 40 أي بالدفائر. به إليه ما جاء في ترجل الرسول صلى الله عليه وسلم أي تسريح شعره صلى الله عليه وسلم. به إليه إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى. وبه إليه قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. أرجل يعني أنا تصرح بالمشط. نعم. به إليه حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيء حدثنا الربيع بن سبيه عن يزيد بن عبانة وهو الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دحن رأسه وتسريح لحيته ويكسر القناء حتى كأن ثوبه ثوب زيات صلى الله عليه وسلم. ज़्यादा तेल लगाना बालों में, ये हदीस है. और अलकिना ये जो पगड़ी के नीचे हुजूर एक कपड़ा रखते थे ताकि जो तेल है वो पगड़ी तक न पहुंचे,
तो ये उस क़िना, القنا الآن لا يستخدمون القنا، الناس لا يستخدمون. لا يستخدمون. هي أنها هي خرقة تجعل على الرأس هكذا، وبعض الناس يجعلونها كالقلنسوة حتى إذا فعلوا الدهن في الرأس ألا تصيب القلنسوة، نعم، ألا تصيبها الزيت وهكذا. वो जो किना है उसके बारे में लिखा है कि वो ऐसे लगता था जैसे ज़य्यात का कपड़ा होता है, यानी तेल वाले का, ज़्यादा उसमें तेल आप इस्तेमाल फरमाएं. وبه إليه حناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هناك ضمير الشأن محذوف، أي إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان رسول الله لا يحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل، أي في طهوره في كل أحيانه، في الاغتسال وفي الوضوء، وفي ترجله أي في تسريحه لشعره إذا ترجل، إذا سرح شعره صلى الله عليه وسلم، وفي انتعاله إذا انتعل، كذلك إذا أراد أن يلبس نعاله يبدأ باليمين हर चीज़ को दाईं तरफ से शुरू कर. وبه إليه محمد بن بشار يحيى بن سعيد هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، أي رسول الله نهى عن تسريح الشعر للرجال إلا غبا، أي إلا حينا بعد حين، ليس في كل يوم، لأن خسرة التسريح الشعر يجعل شعر الإنسان كشعر المرأة. أيوة. أما المرأة هي كل يوم تسرح شعرها، أما الرجال ليس كل يوم. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा कंघी करने से मर्दों को मना किया कि हर वक्त शीशे के सामने खड़े होके स्टाइल न बनाया करो, तो ये मर्दों को ज़्यादा गिब्बन से मुराद है कि कभी 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 حاضر حاضر مولانا حاضر. تزداد هبا. وبه إليه حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد، هذا عندكم هكذا؟ نعم. يزيد بن أبي خالد. يزيد بن أبي، مفروض يقول يزيد أبي خالد. ماذا عندكم؟ يزيد بن أبي خالد. أي أنا كذلك موجود هنا عندي يزيد بن أبي خالد، لكن حقيقة يزيد أبي خالد، لكن نريد، هل عندكم هذا؟ هو هكذا. أبي بن أبي خالد. هذا غلط. هذا غلط. أن يزيد أبي خالد، ليس أن يزيد بن أبي خالد، لا، أن يزيد أبي خالد، لكن نريده لعل في نسخة ليس هكذا. सुहेब आपके नुस्खे में क्या है? यजीद बिन अबी खालिद है। वो तो वेख कदा ठीक. حتى هو سيدي محمد أوامر هو هكذا يزيد ابن أبي خالد. لم يقل شيء؟ لا ممكن يقول شيء. أيوة أيوة هو يقول صوابه يزيد ابن خالد بإسقاط أبي. قال السجزي ما رأيت أخشى لله منه، فهو يقول الصواب يزيد ابن خالد. يزيد إيه؟ يزيد ابن خالد. أيوة هذا هو الصواب. هذا هو الصواب. يعني ليس لا يوجد أبي. وفي نسخة ماذا؟ نسخته كله هكذا. فهو يقول مولانا كذا وقع في نسخ الشمل وصوابه يزيد ابن خالد. لا هو كمان مشكلة، هو كمان مشكلة عنده يزيد بإسقاط أبي. أيوة عنده، لكن شفت يزيد أبي خالد وليس بن، هذا بن هو الذي أقحم في النسخ. تمام. فعنده هو أيضا ابن خالد كتب خطأ أبي. هذا أبي لابد يكون موجود بإسقاط بن. تمام تمام. لكن ممكن تراجعه كمان، لكن نعم. النسخ كلها حقيقة هو نفسي عندي نفس الشيء، يزيد بن أبي خالد، لكن هو اسمه يزيد أبي خالد أي أبو ولكن خالد. كلامك جاء هنا تحت. عوامة يقول يزيد ابن أبي خالد صوابه يزيد أبو خالد. أيوة الدالاني. هذا هو الجيد، هذا هو ما شاء الله موجود. أيوة. عن أبي العلاء العودي عن حميد بن عبد الرحمن أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل جبا، أي يترجل صلى الله عليه وسلم جبا. يترجل ليس يوما، ليس يوما، لا يحددونه يوما بيوم، ممكن بعد 4 أيام، بعد فترة، ممكن أحيانا 4 أيام 3 أيام وهكذا.
باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشعر الأحمر، الشعر الأبيض عفوا، الشيب. به إليه محمد بن بشار أخبرنا أبو داود أخبرنا حمام بن يحيى. حمام هو ابن يحيى هنا، الداود يعني الطيالسي. أخبرنا أبو داود الطيالسي. أخبرنا حمام أن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل صبغ شعره صلى الله عليه وسلم؟ बालों को रंगना, क्या हुजूर ने ऐसा किया? हल खदब रसूलुल्लाह, قال لم يبلغ ذلك، يعني أي رسول الله لم يبلغ حد الخضاب، यानी हुजूर को जरूरत أي ही ما महसूस وصل، नहीं. أي أمره لم تصل إلى مرحلة حتى يحتاج إلى أن يفعل ذلك، لأن رسول الله توفي 63. 63 يعني إنسان شاب. हाँ 63 सिर्फ हुजूर की कन पट्टी जिसे कहते हैं, दोनों तरफ यहाँ थोड़े से बाल सफेद थे, बाकी सारे काले. ये إنما كان شيبا في صدغيه. ماذا عندكم؟ إنما كان شيئا أو إنما كان شيئا كتبه شيئا ولكنه شيبا. اثنين مع بعض كله جاءت في الروايات. إنما كان شيئا، إنما كان شيبا، وشيئا أحسن. إنما كان شيئا في صدغيه، أي شيئا قليلا من الشيبة كانت في صدغيه. الصدغ هنا يعني ما بين الأذنين هذا، لأن دائما الشيبة أول ما تبدأ إما تبدأ من مقدم الرأس هنا، إما تبدأ من هنا هنا وهكذا. إذا إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خدب بالحناء والختم. سيدنا أبو بكر فعل ذلك لأن سيدنا سلمة أمره أن يخدم أباه. ما الفرق بين الحناء مهندي والكتم؟ كتم يعني الكتم هو حبة، هو نوع من الثمرات، يعني من الحبات. تمام، لون يعني. أيوة اللون ليس لون، هو أصل حبة، نبات. تمام، أي شيء من النبات، ولكن يستخرج منه اللون، لأن لما يدقق وهكذا. هو الختم. لا الكلام واضح. أيوة. وأما هل يجوز صبغ الشعر؟ هل يجوز صبغ الشعر سوادا؟ هذا اختلفوا فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك لأبي قحافة، هو سيدنا والد أبي بكر، لما جاء به وأسلم على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، الراوي قال جاء بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعره بيضاء كالثغامة، أي بياض شديد. فقال رسول الله لأبي بكر غيروا هذا واجتنبوا السواد، غيروا شعره باللون لكن لا تفعلوا بالسواد. فبعضهم قالوا واجتنبوا السواد، الرسول صلى الله عليه وسلم منعنا، قال واجتنبوا السواد. قالوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال واجتنبوا السواد للكبار السن، أما للصغار الشباب عادي، لأن كبار السن حتى ما يدخل في والله هذا جيد أيوة في الغش. أيوة، ممكن عمره 80 سنة أو 70 شعره كله بيضاء، يمشي يسبق شعره بالسواد، يقول أنا عمري 50، ليتزوج امرأة عمرها 20. يقول لا، أنت كرجل خبير لا تفعل بالسواد، ممكن تفعل بكل شيء لكن لا بالسواد. أما الشاب الذي هو أصله كان شابا، ولكن خروج الشيب بالنسبة للشاب ممكن يكون يعد عيبا عند بعض الناس. إذا كانت عيبا ممكن يسبقها بالسواد حتى لا يقال له أنت شيخ خبير وهو عمره 20، يقال أنت خبير في العمر ويقول والله أنا صغير، يقول أهو انظر شيبة في رأسك، أنت تسبقها بالسواد. ولكن هذا خلاف حتى عندكم الأحناف. نعم. وأبو يوسف ممن يرى أن الشاب يسبق شعره بالسواد ولا يفعل، والكبير لا يفعل ذلك. ومحمد الحسن الشيباني نفس الشيء. وأما الزفر وهو يرى للكبير والصغير كل ذلك ممكن إذا أمن عن الغش أو غير من ذلك. ونفس الشيء فتوى عند المالكية وعند الشافعية وهكذا، لأن الشيب هذه مشكلة، هي عنوان الموت. نعم. عند الكبير. لذلك سيدنا علي كرم الله وجهه يقول الشيب عنوان المنية وهو تاريخ الكبر، فإذا رأيت الشيب أما رأسك فالحذر الحذر. يعني الشيب عنوان المنية وهو تاريخ الكبر، هكذا قال سيدنا علي كرم الله وجهه. به إليه إسحاق بن منصور يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ما عددت في رأس الرسول صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. وبه إليه सिर्फ 14 बाल हुजूर के सफेद थे, 14 बाल.
محمد بن المثنى أخبرنا أبو داود حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دحن رأسه لم ير منه شيب. إذا دحن صلى الله عليه وسلم رأسه لم ير منه شيب، وإذا لم يدهن رؤي منه، أي إذا لم يدهن رأسه صلى الله عليه وسلم بالزيت، إذا دحن صلى الله عليه وسلم رأسه لا يرى منه شيء. وبي إليه محمد بن عمرو بن الوليد الكندي الكوفي حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء، ويقول 14 ويقول 20 لأنها تتفاوت وهكذا. حدثنا أبو خريب محمد بن العلاء حدثنا معاوية بن هشام شيبان عن أبي إسحاق عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت، يعني رأيت الشيبة أمت على رأسك يا رسول الله. قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات الله. عما يتساءلون وإذا الشمس كورت. يعني هذه الصور هي الذي شيبتني، يعني لما أنزل الله علي هذه الصور، أي الآيات من هذه الصور، وخاصة في سورة الهود فيه آية تقول فيه فاستقم كما أمرت. فهذه الآية كانت أشد ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن. كان ابن عباس يقول ما ليس في القرآن آية كانت أشد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الآية فاستقم كما أمرت. هذه من أشد الآيات. شيبتني هود وأقواتها، أي والواقعة. أما الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها तो हुजूर ने फरमाया कि इन सूरतों की हैबत ने मुझे बूढ़ा कर दिया। والمرسلات معروفة ما فيها من الكوف وهكذا، وكذلك أما يتساءلون فيها كل من الكوف، وكذلك كل من القيامة. وإذا الشمس كورت، أما إذا الشمس كورت حدث ولا حرج. فهذه السورة الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث الترمذي من أراد منكم أن يرى القيامة كأنها رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت. الله. تريد أن ترى القيامة كأنها رأي عين تراها في التلفاز، اقرأ إذا الشمس كورت وإذا النجوم انقدرت، وهكذا تجد أن هناك صور واضحة. وإذا الإشارة أبطلت. الآن نحن وصلنا إذا الإشارة أبطلت من علامات الساعة. وإذا الإشارة أبطلت، الآن الإشارة أبطلت. ما معنى الإشارة أبطلت؟ يعني الإشارة زمان كان السفر على الجمال على الحمار وكذا. الآن السفر على ماذا؟ على الطائرات والسيارات. أبطلت يعني أبطلت خلاص. من علامات القيامة إذا الإشارة أبطلت. أيوة نعم. أبطلت من زمان مولانا. أبطلت من زمان. نعم. يعني زمان إذا كنت تمتلك. ये अल इशार उत्तलत का माना ये कर रहे हैं कि जब ऊँटनियों को सफर के लिए इस्तेमाल करना छोड़ दिया जाए तो वो तो बहुत अरसे से उत्तलत. أيوة. كنا نستعمل الدراجة. الآن نستعمل هذه الأشياء، أليس أمر كذلك؟ أيوة. في واحد يقرأ لنا إذا الشمس كورت 5 آيات. نعم. في واحد يقرأ لنا إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. وإذا الوحوش إيه؟ حشرت. تمام. الآن إذا الإشارة أبطلت، الوحوش حشرت. فإذا رأيت بني آدم يتخلق بأخلاق الدواب من علامات الساعة الكبرى. نعم. فهمتم كلامي؟ نعم. يعني إنسان بني آدم يعني يتصرف تصرفات الحيوانات. مثلا الأسد إذا جاء في الغابة كيف يشبع إلا إذا قتل، أليس أمر كذلك؟ نعم. نعم. والآن كذلك بني آدم هو يقتل ليأكل، يقتل بني آدم ليبني بيتا، نعم. يقتل بني آدم ليشتري ثيابا، أليس أمر كذلك؟ أي نعم. وإذا الوحوش حشرت. ثم إن الوحوش ما بينهم ممكن الجماع علنا بين الوحوش. أيوة. أنا كمان بني آدم الجماع الزنا علنا. أستغفر الله. أستغفر الله. والوحوش حشرت، يعني الدواب ممكن الأخت والأخ، ونفس الشيء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يرى القيامة كأنها رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت. هذه الآيات التي قرأها الدكتور.
وإذا الإشارة أطل وإذا الهوج هشرت. هذه الآيات في غاية الخوف وهكذا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم شيبتني هود والواقعات والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. به إليه سفيان بن وقيع به إليه محمد بن بشر علي بن صالح أبي إسحاق عن أبي جحيفة وهو وهب بن عبد الله السواعي رضي الله تعالى عنه من كبار الصحابة قالوا يا رسول الله نراك قد شبت. قال شيبتني هود وأخواتها. به إليه قال علي بن هجر حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن أمير عن إياد بن لقيط الإجلي عن أبي رمسة التيمي تيم الرباب رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال فأريته فقلت لما رأيته يعني فأريته يعني أردت أن أقول له يا رسول الله هذا ابني وأقول لابني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لما رأيت هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. وهنا لماذا قال وشيبه أحمر؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ادحن رأسه صلى الله عليه وسلم إذا بدأ يزهر الشيب أحمر حتى إذا انجلت تكون أبيض. لأنك مثلا شعرك ممكن لو جعلت الدحن الزيت في شعرك ممكن هذا الزيت يؤثر على الشيب فيكون الزيت هو أحمر ويكون الزيت يجعل الشعر الأبيض أحمر. وهنا قال وشيبه أحمر أي هي أيام كان قريب أحد صلى الله عليه وسلم بادحان رأسه صلى الله عليه وسلم. به إليه أحمد بن منيع حدثنا سريج بن النعمان حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة رضي الله عنه أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إلا شعرات في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. مفرق يعني هنا بجانب أيوة وهنا هنا مفرق الرأس وهنا مفرق الرأس أي كأن هناك شيب هنا وشيب هنا. إذا الدهن وراهن الدهن يعني الزيت यानी जब हुजूर तेल का इस्तेमाल फरमाते थे तो वो सफेद बाल भी नजर नहीं आते थे रोशनी ऐसी चमक से जैसे सुर्ख से हो जाते. وبه إليه عمد بن منيع هشيم قال عبد الملك بن أمير إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمسة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا نفس الحديث الذي قرأناه. فقلت نعم أشهد به أي جئت به ليشهد. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه أي ما شاء الله هو بريء من ذمتك وأنت بريء من ذمته. قال ورأيت الشيب أحمر. قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر أي هذا البيان أوضح وأبين لأن الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيبة. وأبو رمسة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي. به إليه سفيان بن وكيع حدثنا أبي به إليه قال عن شريك عثمان بن موحب قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خدب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى وروى أبو أوان هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موحب فقال عن أم سلمة. به إليه إبراهيم بن حارون قال أنبأنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجعدمة امرأة بشير بن الخصاصية أي امرأة بشير بن الخصاصية قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل. تجد في النسخة من غير ماذا عندكم؟ وقد اغتسل. أيوة تجد من غير أي يخرج من بيته ينفض رأسه قد اغتسل بوجود الواء أحسن. يعني خرج من بيته يفعل هكذا اغتسل أي الماء في رأسه وهو ينفضه بيده الشريف صلى الله عليه وسلم قد اغتسل. وبرأسه ردء أو قال ردق يعني والردق يعني الماء الذي ينزل لطق من الزعفران. يعني أنت مثلا لو ادهنت رأسك بشيء بالزيت ثم اغتسلت شعرك وإذ فعلت هكذا بالماء تجد الماء يأتي بهذا اللون. فكأنه كان يستخدم اللون يعني هو الزعفران هو نفس الزيت هو الذي يحمل هذه المادة ليس هو الزعفران هو شيء آخر يعني يلتق بالزعفران أي كأنه ليس هو فهمتم؟ أي هو ردغ أو ردغ من حناء أي شك في هذا الشيء والشك هو لإبراهيم بن حارون. وبه إليه عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حماد بن سلمة حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا أيوة معناه هو خدبه صلى الله عليه وسلم. यानी इसमें कुछ रिवायात ये भी आ गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहंदी वगैरह का
इस्तेमाल फरमाया। لكن هو صلى الله عليه وسلم لم يخدم شعره، ولكن الزيت الذي استخدمه هو الذي يحمل المادة كأنها مخدومة. शेख फरमा रहे हैं कि मेहंदी नहीं लगाई बल्कि तेल इस तरह का इस्तेमाल फरमाते थे, ऐसे लगता था जैसे रंग है, हालांकि वो नहीं था रंग। قال حماد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا، أي ليس هي مخضوبا، لأننا ذكرنا أن إذا ادهن وراهن الدهن، حتى الذي رأى شيبه أحمر إنما كان من المادة التي في الدهن. باب ما جاء في كهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال كهل ويقال كحل. من هنا كحل نقف فين مولانا؟ في حديث واحد. تمام. نصل إلى 50. حاضر. فيه كهل، فيه كحل، يقال كهل يقال كحل. أما المحدثون إنما يذكرونه بالكهل، وبالعربية ممكن تقول كهل ممكن تقول كحل، إما بالفتح وإما بالمدة على الكاف. सुरमा लगाना। وعند الشافعية هي سنة، وعند الأحناف مستحبة عادي، لكن عند الشافعية هذا الكهل سنة. طبعا. هكذا عندنا. به إلى حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد، والإثمد نوع من الكهل يوجد في الهند، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، أي ينبت الشعر ليس شعر الرأس، أي أهداف الشعر هنا. तो ये सुरमा नजर को तेज करता है और पलकों को उगाता है, यानी कसरत। وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مكهولة يكتهل منها كل ليلة، 3 في هذه و3 في هذه. 3 सुरमे ये वो डालते सलाई। أيوة. ماذا تسمونها أنتم هنا؟ सुरमची। المكهولة. सुरमा। المكهولة هذه سرمداني. حتى هو قال सुरमदानी बिलहजत अरबिया। सुरमदानी। माशाअल्लाह। أو خلينا نصل إلى باب ما جاء في لباس رسول الله मौलाना यानी 3 أحاديث हाजिर ये क्या फरमा रहे हैं कि ये 2 हदीसें पढ़ेंगे तो ये बाब खत्म होगा, तो ये सिर्फ आखिरी 2 है। لأن كل معنى واحد. नाम सही। به إليه حدثنا عبد الله بن السباح الحاشمي البصري حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور حاء، وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر حدثنا يزيد بن حارون حدثنا عباد بن منصور عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتهل قبل أن ينام بالإثمد 3 في كل عين. وقال يزيد بن حارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مكهولة يكتهل بها عند النوم 3 في كل عين. سبحان الله. به إلي أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق محمد بن المنكدر جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإسمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وبه إليه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. وبه إليه حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. الحمد لله. باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا أي نبدأ من حدثنا محمد، لأن المحدثين لا يقفون عند الباب، يذكرون الباب ما يقول باب ما جاء في لباس رسول الله ليبدأون مباشرة من حدثنا. تمام. بارك الله. هذا وبالله التوفيق. هذا هو لونه أسود ولا الإسمدي؟ أيوة. هذا الاسم